नमस्ते। आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे एक कहानी 21वीं सदी का पेड़। कहानी की ओर जाने से पहले कहानीकार की ओर जाते हैं। लेखिका हैं मृदुला गर्ग। कलकत्ता में जन्मी मृदुला गर्ग कई मायने में लीग से हटकर है। इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य किया, लेकिन साहित्य के प्रति उनका जो रुचि था वो उन्हें लेखन की ओर ले आया। और 1970s में जब उनका चित कोबरा नामक उपन्यास निकला तो उन्हें कई प्रकार के अपवाद सहने पड़े। बवंडर उठ खड़ा हुआ जब एक लेखिका ने स्त्री मन के विकारों को अपनी रचना के द्वारा खुलकर लिखा। कहा जाता है उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की नौबत आई। फिर उस सिलसिले में उन्हें कई प्रकार के लीगल बैटल लड़ना पड़ा, लेकिन इतना सब होते हुए भी उन्होंने अपना लेखन को कभी बंद नहीं होने दिया। और यही परिणाम हुआ कि करीब 30 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन उन्होंने उसके बाद किया। और काफ़ी चर्चित लेखिका हैं अपने कॉलम्स के द्वारा भी। जैसे इंडिया टुडे में का जो हिंदी संस्करण था उसमें उनका कटाक्ष नाम का एक कॉलम था, एक स्तंभ था। तो वो अपने खुलकर अपने विचारों को प्रकट करने वाली एक लेखिका है जो उनके कटाक्ष कॉलम से काफ़ी प्रसिद्धि पा चुकी है। और एक ऐसी लेखिका जो इंग्लिश में भी नॉवल लिख चुकी हैं। 2017 में द लास्ट ईमेल उनका इंग्लिश में लिखित नॉवल है। और इसके बाद इससे पहले चितकोबरा, जैसे मैंने कहा, कट गुलाब, उसके हिस्से की धूप, ये सब काफ़ी चर्चित उपन्यास हैं। और उपन्यासों के अलावा उन्होंने कहानी और भी कई विधाओं में सफलतापूर्वक लेखनी चलाई है। कई सम्मानों से सम्मानित हो चुकी हैं, जैसे दिल्ली के साहित्यकार सम्मान, दिल्ली साहित्य अकेडमी के, फिर व्यास सम्मान, और 2013 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं और भी कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं। तो मृदुला गर्ग जी की एक कहानी है 21वीं सदी का पेड़। आप कहानी की ओर जाएं तो कहानी कम और निबंध ज़्यादा लगता है। मुझे तो वही लगा, मतलब कि उसमें कहानी के तत्व कम और निबंध के तत्व ज़्यादा हैं। कहीं कहीं तो काव्यात्मकता आ गई है। जैसे एक वृक्ष के बारे में कहते हैं, एक बड़ा सा वृक्ष, उसका उखड़ जाना। तो ये लेखिका स्वयं कहती हैं कि इस कहानी के प्रकाशित होने के बाद कईयों ने इसे पर्यावरण विमर्श से जुड़ी कहानी, एको क्रिटिसिज्म एंगल में देखने की कोशिश की, लेकिन लेखिका कहती हैं कि इस कहानी के लिखने के पीछे उनके जीवन का एक वाकया है, एक घटना है। उनके घर के सामने एक बहुत बड़ा सा वृक्ष हुआ करता था जो करीब 100-200 साल पुराना था, एक अर्जुन का पेड़। तो वो कहती हैं इतना विशाल वृक्ष अचानक एक दिन एक छोटी सी हवा के, ज़्यादा आंधी नहीं कह सकते, एक छोटी से मझोली सी गति की हवा से वो एकदम जड़ से उखड़कर गिर गया। और उस वृक्ष का भीमकाय शरीर जब वहाँ पड़ा रहा तो लेखिका के मन में अचानक उस वृक्ष के प्रति एक ऐसे, मतलब कि वो घटना उनके लिए, उनके मन को छूने वाली थी और उन्होंने ये कहानी लिखी। तो लिखते समय ये कहानी कोई पर्यावरण विमर्श से जुड़ी कहानी नहीं थी। एक वृक्ष के प्रति लेखिका का जो मनोभाव था, उनका जो अटैचमेंट था। देखिए, हम अपने आसपास के मनुष्यों से ही नहीं, पेड़ पौधों से अपना एक संबंध सा जुड़ जाता है। जब आप बचपन से देख रहे हैं एक बड़े से वृक्ष को अपने आंगन में और अचानक उस वृक्ष का गिर जाना, एक भीमकाय जड़ सा नीचे पड़ा रहना, असहाय सा, तो उस विकार से उपज कर उन्होंने ये कहानी लिखी है। इसमें कहानी तत्व बहुत कम है। जैसे इसमें कहानी एक उस वृक्ष में एक चीन से एक पक्षी का डर कर मीलों दूर आना, उड़कर आना, वो मतलब चीन में एक ऐसा रूल बना दिया गया था कि ये जो पक्षी हैं वो उनके खेतों का जो उपज है पूरा खा रही हैं। तो एक नियम बना दिया गया कि पक्षियों को मार डालो, और बड़ी मात्रा में पक्षी मारे गए और एक पक्षी का वहाँ से बचकर उड़कर यहाँ आ जाना इस पेड़ में,
और वहाँ उस पेड़ में आकर थोड़े दिन के बाद ही उस पक्षी का मर जाना, ये है कहानी तत्व इसमें बहुत कम है। लेकिन सोचने जैसे वृक्ष के एंगल से, एक पेड़ के एंगल से एक पेड़ कैसा सोचता है, ये हमें ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। पेड़ का हंसना, पेड़ का सांस लेना, पेड़ का दुखी होना और पेड़ का हमारे जो मनुष्य द्वारा किए गए क्रूरताओं को सहना। कैसे रोड बनाए जाते हैं, सड़क बनाए जाते हैं और कंक्रीट लगाए जाते हैं और पेड़ों का सफाया कर दिया जाता है, या फिर उनके जड़ को विकसित होने का जगह हम नहीं छोड़ते हैं, या फिर हम कैसे प्लास्टिक को मिट्टी में इतना डाल देते हैं कि पेड़ों के जड़ों को फैलने का अवसर ही हम नहीं देते। और दूसरी तरफ मानव पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ वैसा नारा लगाते हैं। इन नारों को सुनकर पेड़ मानो थक गए हैं। मानव के इन ढकोसलों को देखकर सुनकर वृक्ष मानो थक गए हैं, ये लेखिका कहती है। तो कहानी तत्व तो इसमें हालांकि कम है, लेकिन ये कहा जाता है कि वृक्ष के एंगल से हमें सोचने के लिए ये कहानी ज़रूर मजबूर करती है। पूरी तरह से उसका कई जगह हम देखते हैं ये वृक्ष का मानवीकरण किया गया है। ऐसे लगता है जैसे ये वृक्ष नहीं है, ये खुद एक मानव है जो सोच सकता है, जो हंस सकता है, जो रो सकता है, जो दुखी हो सकता है। और वो ये प्लास्टिक के फेंकने, अगली बार हम प्लास्टिक जब फेंकेंगे तो ज़रूर हम सोचेंगे कि ये जानवरों के लिए ही नहीं, वृक्षों के लिए भी हानिकारक है, मनुष्य द्वारा निर्मित है ये प्लास्टिक। आज जब लॉकडाउन के समय, आज जब चारों तरफ यही खबर फैल रही है कि प्रकृति बहुत ही शांत है, प्रकृति को आश्वासन मिला है कि मानव नाम का एक जानवर आजकल घर में बैठा है, तो प्राकृतिक सौंदर्य अपनी पूर्णता में है। अब जहाँ कहीं भी देखें, आप टीवी खोलें या मोबाइल खोलें, यही देखने को मिलता है कि जानवरों को थोड़ा सुकून हुआ है, पक्षियों को सुकून मिला है, और जो पेड़ पौधे हैं उनको भी थोड़ा सुकून मिला है, पोल्यूशन कम हुआ है, ये वेस्टेज कम हुआ है। बस ये यूँ हुआ है कि मानव नाम का एक जानवर घर बैठा है। तो इसी तरह 21वीं सदी का पेड़ हमें ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर मानव के लिए ही नहीं, ये धरती, ये पूरा विश्व सभी जीव जंतुओं के लिए है, पेड़ पौधों के लिए हैं, वृक्षों के लिए है। तो आप कहानी को मन लगाकर पढ़िए। फिर इसमें जो थोड़ा और जो है कहने लायक, वो आगे मैं क्लिपिंग में दूंगी। धन्यवाद। 21वीं सदी का पेड़ ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിലെ ഒരു പ്രശസ്തയായ ലേഖിക മൃദുല ഗർഗ് എഴുതിയ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. ഇത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് വായിക്കുമ്പം ഇതൊരു എക്കോ ക്രിറ്റിസിസം ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു എസ്സേ ആണെന്ന് വരെ നമുക്ക് തോന്നും. കാരണം ഇതിലെ സ്റ്റോറി തത്വം വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലെ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറി ഭാഗം ഇതിലെന്തുണ്ടെന്നുള്ളെങ്കിൽ, ചൈനയിൽ നിന്ന് പേടിച്ച് പറന്ന് വന്ന ഒരു ബേർഡ്, അത് അവിടെ ചൈനയിൽ കർഷകരുടെ കൃഷി മുഴുവനും പക്ഷികൾ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന വ്യാപക ആരോപണം ഉണ്ടാകുകയും പക്ഷികളെല്ലാം കൊല്ലാൻ ഓർഡർ ഇടുകയും ചെയ്തപ്പം അവിടുന്ന് വലിയ എമൗണ്ടിൽ പക്ഷികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും രക്ഷപ്പെട്ടൊരു പക്ഷി മൈലുകളോളം താണ്ടി പറന്നു വന്ന് ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ്. ക്ഷീണിച്ചു വന്ന് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്ന പക്ഷി. അപ്പം ഈ വൃക്ഷം ഇത് കാണുകയാണ്, ആ പക്ഷിയുടെ വിഷമം, അതിൻ്റെ ദുഃഖം അത് മറ്റ് പക്ഷികൾക്ക് പങ്കുവെക്കുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആ പക്ഷി അങ്ങ് മരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ വൃക്ഷത്തിനുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം, ഈ സ്റ്റോറി തത്വം ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ ഏകദേശം ഇതിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങുന്നു. ഈ പക്ഷിയുടെ വരവും ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗവും പല രീതിയിലും പല ആംഗിളിലും വൃക്ഷങ്ങളെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹം, പക്ഷികളോട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹം, പിന്നെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഒരു പെർസോണിഫിക്കേഷൻ, മനുഷ്യൻ്റെ വികാരം വൃക്ഷങ്ങളിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ 21st സെഞ്ച്വറിയിൽ എത്തുമ്പം, 21वीं സതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 21st സെഞ്ച്വറിയിൽ എത്തുമ്പം ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? കഴിഞ്ഞ സെഞ്ച്വറിയിൽ ജന്മം എടുത്ത വൃക്ഷം
ആക്ച്വലി 21st സെഞ്ച്വറി അതിന് ഇത്രയും ഹാംഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് അത് വിചാരിച്ച് കാണില്ല. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറി എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ലേഖിക പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് പബ്ലിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം പലരും ഇതൊരു ഈ എക്കോ ക്രിറ്റിസിസം, പര്യാവരണ വിമർശനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വല്ല പാരിസ്ഥിതിക വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വല്ല സ്റ്റോറിയാണെന്നാണ് കരുതിയത്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി അവർ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഇത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻ്റാണ്. അവരുടെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ വൃക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു അർജുൻ ക പേട്, ഒരു 100-200 വർഷം പഴക്കമുള്ളൊരു അതിവിശാലമായ വൃക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം അങ്ങ് നിലം പൊത്തി വീണു വേരോടുകൂടി. അത്ര വലിയ കൊടുങ്കാറ്റൊന്നും ഉണ്ടായില്ല, അവർ പറയുന്ന വളരെ സാധാരണമായ ഒരു കാറ്റിൽ അത് വീണു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു വിഷമം ആ വൃക്ഷത്തോട്, നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വർഷങ്ങളോളം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷം പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വല്ലാത്തൊരു വിഷമമാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു വിഷമത്തിൽ നിന്ന് എഴുതിയ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് 21वीं सदी का पेड़. അപ്പോൾ ഇതിൽ പല ആംഗിളിൽ നമ്മളെ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്, അത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നം വളരെ വിപുലമായിട്ട് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. एक और हम मानव पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ का नारा लगाते हैं, तो दूसरी ओर हमारी हरकतें ऐसी हैं कि पेड़ स्वच्छंद रूप से जी नहीं पाते. നമ്മൾ ഒരു വശത്ത് നമ്മൾ വൃക്ഷങ്ങൾ നടൂ, വളരെയധികം നമ്മൾ വലിയ സ്ലോഗൻസ് ഒക്കെ വിളിക്കും, വലിയ താം ജാമിൽ ഒരുപാട് ബഹളങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടി മരം നടൂ, തൈ നടൂ എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും നമ്മൾ തന്നെ, ഈ ലേഖിക പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു മരം വീഴുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ ഓടിക്കൂടിപ്പോയി അതിൻ്റെ ഇലകൾ പറിക്കുകയും അതിൻ്റെ കമ്പ് വെട്ടുകയും അത്രയും നാളും ആ വൃക്ഷം നമുക്ക് ചെയ്ത നന്മയെ ഒരു നിമിഷം പോലും ഓർക്കാതെ എല്ലാ മനുഷ്യരും കൂടെ ഓടി വന്ന് ആ വൃക്ഷത്തിനെ എങ്ങനെയും മുറിച്ച് തൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എടുക്കാനാണ് മനുഷ്യൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്നിട്ട് അതിൽ ലേഖിക പറയുന്നത്, ഈ ജബ് റോഡ് ബനായ ജാത്തെ, നമ്മൾ സടക് ബനായ ജാത്തെ, നമ്മൾ റോഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് സ്ഥലം പോലും വിടാതെയാണ് ഈ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് വേരുകൾക്ക് വികസിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥലം പോലും വിടാതെ നമ്മൾ റോഡ് പണിയും. അപ്പം നാച്ചുറലി വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നില്ലെങ്കിലും ഈ വലിയ വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം നിലം പൊത്തുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും. അത് മനുഷ്യരുടെ ഒരു പ്രവൃത്തി കാരണമാണെന്നാണ് ലേഖിക പറയുന്നത്. और ये सेंटेंस നോക്കി, तपेदिक के मरीज की तरह पेड़ कमज़ोर पड़ते जाते हैं. ഒരു രോഗി എങ്ങനെയാണ് ട്യൂബർക്ലോസിസ് വന്ന് നമ്മളൊരു രോഗി ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നത്, അതുമാതിരിയാണ് നമ്മൾ ഈ വൃക്ഷങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വലിച്ചെറിയുന്ന, അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ മറ്റ് ജീവജന്തുക്കൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നതിന് ഒപ്പം തന്നെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ വേരുകൾ വികസിച്ച് വളരാൻ തടസ്സമാകുന്നു ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്. ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, പ്ലാസ്റ്റിക് ലിപ്टे कचरे और मलबे ने पेड़ों की जड़ों पर कफन लपेट दिया है. വൃക്ഷങ്ങളുടെ വേരുകളിൽ കഫൻ വിരിച്ച പോലെ, ശവമഞ്ചം വിരിച്ച പോലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് അലക്ഷ്യമായി ഇടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എഴുത്തുകാരി പറയുന്നത്, ഒരു ചെറിയ കാറ്റ് വരുമ്പം പോലും വലിയ വലിയ വൃക്ഷങ്ങൾ നിലം പൊത്തുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹം, പിന്നെ നമ്മൾ 21st സെഞ്ച്വറിയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഒരുപാട് ആർഭാടപരമായി പ്രകൃതിയെ രക്ഷിക്കണം, എർത്ത് ഫസ്റ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഗ്രീൻ, ഗോ ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ലോഗൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം വൃക്ഷങ്ങളുടെ ആംഗിളിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന വെറും കുറേ ജാടകൾ മാത്രമാണെന്നാണ് വൃക്ഷങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഈ ബഹളങ്ങൾ കാരണം വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് നോയ്സ് പൊല്യൂഷനോട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ലേഖിക പറയുന്നത്. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ആംഗിളിലാണ് ഈ സ്റ്റോറി ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഒരു വശത്ത് പക്ഷികളെ നമ്മൾ മാസമായിട്ട് കൊല്ലുന്നു, കാരണം നമ്മുടെ കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ്, മറുവശത്ത് നമ്മൾ വൃക്ഷങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നു. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കൊറോണ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പ്രകൃതി വളരെ ശാന്തമാണ്, പ്രകൃതിക്ക് വളരെ ആശ്വാസമായി, മനുഷ്യനെന്ന ഒരു മൃഗം വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രകൃതിയിൽ വേറെ ഒരുപാട് ജീവജന്തുക്കൾക്ക് സ്വച്ഛമായി വിഹരിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത്. പൊല്യൂഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു,
മത്സ്യങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതേ മെസ്സേജ് വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് 21वीं सदी का पेड़. മൃദുല ഗർഗ് എഴുതിയ. മൃദുല ഗർഗിന്റെ 2-3 നോവൽസിന്റെ പേര് ഓർത്തിരിക്കണം. ചിത്ത് കോബ്ര, കട്ട് ഗുലാബ്, ഉസ്കെ ഹിസ്സെ കി ധൂപ്. സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് 2013. പിന്നെ ഈ ഒരു ചെറിയ സന്ദേശം, വൃക്ഷങ്ങളെ മാനിക്കാൻ പഠിക്കുക, അവരും ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളാണെന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് 21वीं सदी का पेड़. ഇതിൽ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ അഥവാ മാനവീകരൺ പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വൃക്ഷങ്ങൾ മനുഷ്യരെ പോലെ ദുഃഖിക്കുന്നു, ചിരിക്കുന്നു, കരയുന്നു, ശ്വാസമെടുക്കുന്നു, യോഗാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഉസ് രാത് പേട് കം ഹസ, പേട് അഖേല ക്യോ മെഹസൂസ് കരേ. ഒറ്റപ്പെടൽ എന്തുകൊണ്ട്, വൃക്ഷത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ഒറ്റപ്പെടൽ തോന്നുന്നു? ഇതെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് തോന്നുന്ന വികാരമാണ്, ഒറ്റപ്പെടുന്ന വികാരം. പേട് की सांसें और गहराती, दुलारती छूटती, रात में पेड़ हंसता था, दिन भर के देखे इंसानी कारनामे याददाश्त में जमा कर रखता. പകൽ മുഴുവനും മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഈ വൃക്ഷം മനസ്സിൽ, മെമ്മറിയിൽ വെക്കും പോലും. और रात में उसे याद करके हंसता. ഇതെല്ലാം മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സിനിമ കാണുമോ, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് ഓർത്ത് ചിരിക്കുകയോ കരയോ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരുടെ വികാരമാണ്. ഈ വക വികാരങ്ങളെല്ലാം ലേഖിക ഈ വൃക്ഷത്തിൽ ആരോപിക്കുകയാണ്. और दिन में पेड़ योगाभ्यास करता था. മനുഷ്യന് യോഗ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ വൃക്ഷം, ലേഖിക പറയുന്നു, ശ്വാസ് പ്രശ്വാസ് की प्रक्रिया में गहरे खींच कर हवा पेट में भरता, फिर पेट पिचकाकर देर तक धीमे धीमे सांस बाहर फेंकता. ഇപ്പം മനുഷ്യർ യോഗാഭ്യാസം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ വൃക്ഷവും പേട്ട് പിച്കാക്കർ, വയറ് ചൊട്ടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ശ്വാസം പുറത്തു വിടുന്നു അങ്ങനെ ഈ വൃക്ഷവും യോഗാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ വക വികാരങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പെർസോണിഫിക്കേഷനിൽ കാണാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കഹാനിക്കൊരു പോയറ്റിക് ടച്ചാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കഹാനിയേക്കാൾ ഉപരി ഇതിനൊരു കാവ്യാത്മകത കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ലേഖിക ഇതിൽ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ്.